بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو 3 نوجوان بھائیوں کا عجیب قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھیں۔ ان میں ایک پر یہ شعر لکھا تھا، زندگی سے وہ شخص کیا لذات حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور جو بھلائیاں اس نے کی ہیں اس کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا، الف کیا لذات پائے گا وہ جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک آ ہی جائے گی، اس کی ساری بڑائی اور ملک چھین لے گی اور اس گھر میں ملائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا، الف کیسے مزے لوٹے گا وہ جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے کہ جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا، میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا، کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ان کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے ان کی قبروں پر دیکھا۔ میں نے کہا، سناؤ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ 3 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی موت قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے اور وہ سلطان کا مصاحب ہمارے علاقوں کا والی تھا، عبد الملک بن مروان نے اس کو والی بنایا تھا اور وہ ایک ظالم جابر اور لٹیرا تھا۔ یہ دونوں اپنے عابد بھائی کے پاس آئے۔ جب اس کا آخری وقت تھا، دونوں نے اس عابد سے کہا کہ کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میرا کوئی مال نہیں ہے کہ میں کچھ وصیت کروں، نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کے لینے کی وصیت کروں، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں جو چاہے کہو اور جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس نے رخ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا، میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں جو چاہو حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لیتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین میں دفن کر دو اور میری قبر پہ لکھ دینا، زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر دو تو روزانہ میری قبر پہ آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا اور اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پہ آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے دھڑام کی آواز سنی، قریب تھا کہ اس کا دل اس سے پھٹ جاتا۔ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز سنی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا، وہ ہتھوڑے کی آواز تھی۔ مجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ شخص صبح غمزدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے جو اپنی قبر پر اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی، اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے عمارت چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا اور عبد الملک بن مروان کو اس بارے میں خط لکھا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا، اس کو چھوڑ دو جہاں چاہے جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت آئی اور وہ چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا اور کہا، اے میرے بھائی، کوئی وصیت نہیں کرنی؟ اس نے کہا، کیا وصیت ہے؟ کوئی مال نہیں جس میں وصیت کروں، لیکن ایک وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا، واؤ، اور میری قبر پر لکھ دینا،
कैसे लज़्ज़त पाए वो शख्स जिसको यकीन हो कि बहुत जल्द इस पर मौत अचानक आ जाएगी और इससे अजीम मुल्क और तमाम बड़ाई छीन कर इस कब्र में उसको ठहरा आएगी जिसका वो बासी होगा। फिर 3 दिन तक मेरे पास आया करना और मेरे लिए दुआ करो, शायद अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए। चुनांचे वो मर गया और इसके भाई ने इसकी वसीयत पर अमल किया। जब इसकी कब्र पर तीसरे दिन आया, दुआ की और रोया। फिर जब वापस होने लगा तो उसने एक शदीद आवाज सुनी जिससे उसकी अक्ल ज़ाइल होने के करीब हो गई और वो वहां से बेचैन होकर लौटा। रात को उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा। इसने कहा कि मैंने जब ख्वाब में अपने भाई को देखा तो उसकी तरफ लपका और इससे पूछा, क्या तुम हमारी मुलाकात के लिए आए हो? इसने कहा, मुलाकात तो बहुत ही दूर है। मैंने कहा, मेरे भाई तेरा क्या हाल है? इसने कहा, खैरियत से हूं, तो कितनी खूबियों और भलाइयों की जामा है। मैंने कहा, मेरा दूसरा भाई कैसा है? इसने कहा, वो तो नेक पेशवाओं के साथ है। मैंने कहा, हमारा क्या हाल होगा? इसने कहा, जिसने दुनिया व आखिरत के लिए जो कुछ किया है वो देख लेगा, बस तुम अपनी मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत समझो। रावी का बयान है कि इसने दुनिया से किनारा कुशी इख्तियार कर ली, अपने माल को तकसीम किया, जायदाद बांट दी और अल्लाह ताला की इबादत में लग गया। इसका एक बेटा बड़ा होकर एक खूबसूरत और बाकमाल नौजवान बना और तिजारत शुरू की, यहाँ तक कि तिजारत में एक अहम मकाम हासिल किया। उसके बाप की मौत करीब आई। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान वसीयत नहीं करते। इसने कहा, है मेरे बेटे, तेरे बाप का कोई माल ही नहीं जिसमें वसीयत करे, लेकिन मैं तुझसे एक वादा लेता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे अपने बच्चों के साथ दफना देना। और मेरी कब्र पर ये शेर लिख देता है, कैसे मजे ले सकेगा जिंदगी से वो जिसका रुख ऐसी कब्र की तरफ हो, जिसकी घाट नौजवानों को बूढ़ा कर देती है और चेहरे का रंग उड़ा देती है और जल्दी जल्दी जिस्म और जोड़ों को बोसीदा कर देती है। जब ये करो तो इसके बाद 3 दिन तक तुम मेरे पास आ जाया करना और मेरे लिए दुआ करना। इस नौजवान ने वसीयत पर अमल किया। जब तीसरा दिन हुआ तो उसने एक आवाज सुनी जिससे उसकी जल्द सुकड़ गई और रंग उड़ गया और बुखार चढ़ गया और वो वापस घर आ गया। रात को ख्वाब में उसका बाप आया और कहने लगा, मेरे बेटे, तुम हमारे पास आने से नजदीक हो और मौत करीब तर है, बस तुम अपनी सफर की तैयारी कर लो और कोच का बंदोबस्त करो और अपना सामान इस घर से बांध लो जिससे तुम्हें निकलना है, इस घर की तरफ जिसमें तुम्हें जाता है, और धोखे में न रहो कि लंबी लंबी उम्मीदें लगा के जैसे तुमसे पहले लोग धोखे में रहे और अपनी आखिरत के मामले में कोताही की नतीजा मौत के वक्त उनको शदीद नदामत लाहक हुई और उनकी बर्बादी पर कफ अफसोस मिलते रहे। चुनांचे ना उनको अफसोस ने कुछ फायदा पहुंचाया और न ही कोताहियों पर शर्मिंदगी ने उनको इस शर से निजात दिलाई जिसका सामनावा करेंगे क़यामत के दिन अपने बादशाह की तरफ से। ऐ मेरे बेटे, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अबद अल्लाह बिन सदका कहते हैं कि जिस बूढ़े ने वाकया सुनाया उसने बताया कि जिस रात को इस नौजवान ने ये ख्वाब देखा, सुबह को मैं इसके पास गया तो उसने वो ख्वाब हमें सुनाया और कहा कि मुझे यकीन है कि बात ऐसी ही है जैसे मेरे बाप ने कही और मैं समझता हूँ कि मौत मेरे सर पर मंडला रही है। रिश्तेदारों और लेन देन वालों से मामला साफ किया और सलाम कहा और लोगों से अलविदा कहा। लोगों ने उसे अलविदा कहा जैसे किसी को किसी चीज से डराया गया हो और इसको इसकी तवक्को भी हो। वो कहता था कि मेरे बाप ने कहा, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। इन तीनों से मुराद या 3 लम्हात हैं तो वो गजरे अलहज़ावा नहीं हैं। अगर 3 दिन हों तो वो कैसे गजरेंगे? और या 3 महीने, और मैं नहीं समझता कि अलिफ वक्त तक जिंदा रहूंगा, या 3 साल हैं और ये तीनों महीनों से भी ज़ायद हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनसे मुराद साल हो। चुनांचे वो 3 दिन तक बख्शता रहा और सदका करता रहा। जब इस ख्वाब को तीसरा दिन हुआ तो उसने सुबह सोए अपने अहल व इयाल को जुमा किया और उनको अलविदा कहा और सलाम कहा। फिर क़िबला रुख होकर लेट गया और आंखें बंद कर ले और कलिमा शहादत पढ़ा और वफा दिया गया, रहमा अल्लाह ताला। इसके बाद एक अरसा तक लोग गाहे बदगाहे इसकी कब्र पर दूर बहुला फिजाइल सदक़ात दराज से आते थे और नमाज पढ़ते थे। अल्लाह हासिल बेशक जो बचे दिल के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो ताली इसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। इसलिए हमें भी चाहे कि हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करें और उसी से मांगते रहें। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़या से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।